ضیاء صاحب کے دور کی بات کرتا ہوں تو اس زمانے میں نہ صرف آپ کو بطور مذہبی اقلیت ڈیفائن کر دیا گیا، آپ کو الگ کر دیا گیا پورے نیشن سے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ باقاعدہ تعصب جو ہے شدت پہ آ گیا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، جیسا میں بالکل نے ایسا۔ پہلی گفتگو میں نے ذکر کیا تھا کہ میری بہن کو اور میری بیٹی کو مامیاں کہہ کے سڑکوں پہ آپ آوازیں دیتے تھے، بلاتے تھے، مطلب یار گویا کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں آپ کی نظر میں۔ بالکل آپ کسی ایک مذہب میں پیدا ہو گئے تو آپ بہت بڑے پیدائشی طور پہ آپ پاک صاف اور فرشتہ ہیں، اور دوسرے مذہب میں پیدا ہونے والے آپ کی نظر میں کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں، کیڑے مکوڑوں کو بھی شاید آپ تھوڑا بہت بخش دیتے ہوں۔ ناظرین، خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں، اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ موجود ہیں آرزو کوکب جی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں سسٹر، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، خدا ان کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج کل بات کر رہے ہیں جبری تبدیلی مذہب کے بارے میں، جس میں بہت ساری چھوٹی بچیوں کو اپنے حصار میں لے کر ان کے ساتھ شادیاں رچائی جاتی ہیں اور مختلف طرح کی زیادتیاں اور ہراساں کر کے یا جس بھی طریقے سے ان کو اپنے حصار میں لے لیا بالکل جاتا ہے۔ بالکل کوکب، آپ جانتے ہو کہ یہ جو سلسلہ ہے جی 1950 سے جاری ہے، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، 1950 سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور 7 دہائیوں سے ہم اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے، یہ کسی طرح سے سدھار میں آ جائے یہ معاملہ، لیکن بگڑتا ہی جا رہا ہے اور اب تو شدت اختیار کر چکا ہے، بالکل کیونکہ اب میڈیا کی وجہ سے سر عام سب کو پتہ چلنے لگ گیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ لیکن سسٹر سٹل دیکھیں بہت سے ایسے ان رپورٹڈ کیسز ہیں کہ جو سامنے ابھی تک نہیں آ رہے، بالکل بالکل تو ایسا پھر بھی یہ ہے۔ شمار کہاں چلا جاتا ہے دیکھا جائے تو؟ یہ 2000 تک تو ابھی رپورٹڈ بالکل ہوئے جو ہیں کہ اسٹیٹسٹکس کے کیسز جو ہیں مطابق وہ ہے، اتنے بڑھ گئے ہیں، پہلے 1000 بالکل اس کا ریشو تھا، اب اب یہ 2000 ہو گیا، تو 2000 1000 میں تو بھی ایک مور، جی ہاں بالکل تو ہوں گے اس سے بھی زیادہ۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے جناب شہنیل گل صاحب سے، اور بڑی اچھی گفتگو جاری تھی، بالکل لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو بالکل گیا تھا، تو ہم نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اگلے ایپیسوڈ میں بھی ضرور ہمارے ساتھ ہوں، تاکہ ہم اور جان سکیں کہ حکومت تو جو کر رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، بالکل کرنا چاہیے، بہت کچھ اس کا کام بنتا ہے، قانون کے حوالے سے وہ بہت اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ قانون ایسے بنائے جا سکتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں یہ خوف خداوندی تو رہا نہیں، کم از کم قانون کا بالکل خوف کسی ہو اور وہ نہ بالکل کریں اس ایسا۔ ڈر سے وہ ایسا نہ کریں، ہاں جی، بالکل اور پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس سے بچ سکیں، تو یہ دونوں سوال لے کر ہم شہنیل گل صاحب سے پوچھتے ہیں، اگر وہ ضرور۔ ہمارے ساتھ کال پہ آ چکے ہیں تو۔ جی شہنیل بھائی، آپ ہمارے ساتھ کال پر ہیں؟ جی بہن، میں آپ کے ساتھ کال پہ ہوں، بہت شکریہ۔ جی، ہم آپ مجھے کو ویلکم کرتے ہیں ہمارا بھائی۔ جو تھینک یو سو مچ ہے، مجھے پچھلے پروگرام کی بات یاد آ رہی ہے، ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ 1950 سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو ہاں جی، بائبل میں ایک آیت ہے کہ جب آپ بیج بوتے ہیں نا تو وہ فصل تو کاٹنی ہی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ فصل کاٹنے میں جو یہ بیج بونے میں جو کلیدی کردار ادا کیا نا، ضیاء الحق صاحب نے کیا، جنہوں نے مذہبی تعصب کو بہت بڑا چڑھا کے جو ہے نا اس ملک کے اندر جو ہے پھیلایا، اور بالکل پھر اس کے ساتھ بہت ساری کہانیاں، پھر یہ عالمی سطح پہ ساری باتیں جاتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کی یہ جنگیں چلی، 9/11 اور یہ سب کچھ ہوا، یہ سارے بڑے یہ کوئی سمجھنے والا سوچے تو پھر یہ ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں، بالکل لیکن بنیادی میں بات لفظ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پہلے بھی میں نے پچھلے آپ کے ایپیسوڈ میں بات کی کہ یہ ساری تعصب پر مبنی سوچ ہے، اور تعصب پر مبنی سوچ میں جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ اپنے لیے نجات ڈھونڈ رہے ہو، نجات ڈھونڈ رہے ہو، آپ اپنے لیے سمجھتے ہو کہ آپ تبلیغ کریں اور کسی کو اپنے دائرہ کار میں لے آئیں، یہ سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اسپیشل کسی خاص مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں، جی، آپ دائرہ کار میں لے آئیں کہ اپنے عقیدے کے، تو آپ کو بہت سارا فروٹ مل جائے گا، بہت سارے جو ہے جنتی ہو جائیں گے، بہت سارا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ صحیح بات، یہ ایک لالچ کی جو ایک وہ
अब आप लालच को जन्नत को जोड़ के देखिए, कभी जुड़ती है? मुझे तो नहीं जुड़ती हुई नजर आती। तो यहाँ पे बदनसीबी से इस लालच के साथ जबरदस्ती का जो लफ्ज इस्तेमाल हो गया ना, जो जबरदस्ती का रवैया आ गया है, ये और ज्यादा खतरनाक हो गया है। ये बिल्कुल। एक्सट्रीम पे ले गया सारे केसेस को। और फिर जब मैं ज़ियाउल हक साहब के दौर की बात करता हूँ, तो उस जमाने में ना सिर्फ आपको बतौर मजहबी अक़लियत डिफाइन कर दिया गया, आपको अलग कर दिया गया पूरे नेशन से, उसके साथ साथ आपके साथ बाकायदा तासुब जो है शिद्दत पे आ गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा मैंने पहली गुफ्तगू में मैंने जिक्र किया था कि मेरी बहन को और मेरी बेटी को मामिया कह के सड़कों पे आप आवाजें देते थे, बुलाते थे। मतलब यार गोया कि हम इंसान ही नहीं है आपकी नजर में। बिल्कुल। आप किसी एक मजहब में पैदा हो गए तो आप बहुत बड़े पैदाइशी तौर पे आप पाक साफ और फरिश्ता हैं, और दूसरे मजहब में पैदा होने वाले आपकी नजर में कीड़े मकोड़े भी नहीं है। कीड़े मकोड़ों को भी शायद आप थोड़ा बहुत बख्श देते हो। तो वो सिलसिला जो है ना मेरी जी बहन जी, वो चलता हुआ आ रहा है, वो चलता हुआ आ रहा है। बहुत सारे रोशन ख्याल लोगों ने जो है इसके ऊपर काम किया, जैसे कि हम खुद कर रहे हैं। हाँ, तो लेकिन अब मैं जिन रोशन आ रहा ख्याल हूँ लोगों अपने ने काम किया उनको भी बड़ी कड़ी सजा दी गई उस काम के लिए। बड़ी हाँ जी, जबरदस्त, हाँ जी, बड़ी जबरदस्त। हाँ जी। अब बात आती है कि अच्छा मैं आता हूँ आपकी, अब अगर मैं आपकी बात को सही समझाऊं कि अब होना क्या है, हाँ हो जी, तो रहा है, हुकूमती सतह पे क्या हो तो रहा है। किया जा सकता है और क्या देखिए करना सबसे चाहिए। बड़ी जो सबसे बड़ा जो जुर्म है ना हमारे अंदर, मतलब मैं बीइंग अ क्रिश्चियन ये बात कर रहा हूँ कि हम आज तक इस चीज को, मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, चर्चिस के ऊपर बात करूं, किसी खास चर्च के ऊपर बात नहीं कर रहा, किसी खास मिशनरी ग्रुप के ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल देखिए यहाँ पे एक तो ये है ना कि जो बार गुंडा बैठा हुआ है जो आपको लूटेगा, सही, जिसको लूटा जाना उसको उसको भी तो कोई समझ दी जाए ना, उसको भी तो शऊर दिया जाए ना। बिल्कुल। अगर अगर मेरी बेटी को कोई धमका रहा है, मेरी बहन को कोई धमका रहा है, या कोई उसको लालच दे रहा है, वरगला रहा है, या वो खुद से बागी हो रही है किसी भी वजह से, तो ये तो मेरे घर में हो रहा है ना, मेरी कौम में हो रहा है ना। बिल्कुल। हमें जरा सोचना पड़ेगा कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें अगर अगर रागिब हो जाती है किसी के वरगलाने पे, या किसी के रागिब करने पे, किसी की मोहब्बत के झांसे में आ जाती हैं, तो आ क्यों जाती वो, क्यों आ जाती नहीं, है? इसमें देखे ना आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया। फर्क होता है ना मोहब्बत में और मोहब्बत के झांसे में, बहुत फर्क होता है। और जो बेटे जी छोटी बात बच्चियां जो होती बेटे है ना उनको इतनी समझ होती नहीं है, तो वो जो मोहब्बत बहन का में आप झांसा है उसे मोहब्बत समझ बासानी लेती है। बिल्कुल। बहन मैं आपको एक सीधा सा लफ्ज देता हूँ इसके लिए, बड़ा सीधा सा मेरे पास से इसका लफ्ज है। जिस उम्र की हम बात करते हैं, मैंने खुद भी मोहब्बत की शादी की, लेकिन वो उम्र जो होती है ना, जहाँ पे 15 साल 10 साल 14 साल 15 साल 16 साल की उम्र जो होती है ना, इसमें मोहब्बत नहीं होती, ये होती है एक इंटीमेसी, एक आपकी सैराब। वो क्या कहती है, रगबत। रगबत आपकी बिल्कुल आपकी एक लगाव हो जाता है, लगावट हो जाती बिल्कुल है। कोई बिल्कुल शख्स बिल्कुल। आपको, कोई चीज आपको पसंद आती है, नजर आती है, तो आपको लगता है वो हमारी मुसीबत, और हमारी ये फिल्मों और ड्रामों ने, सारियों ने हर चीज को मोहब्बत का नाम दे दिया। ये हाँ। मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ एक एक सोच का थोड़ा सा लुढ़कना है। बिल्कुल ऐसे ही लुढ़कने है। का मतलब ये तो नहीं कि आपको खड्डे में जज्बातियत धक्का है, दे वो दिया जाए। जज्बातियत है। हाँ ये जज्बातियत जज्बातियत है, है हाँ। जो वक्ती है। और लेकिन हमारी बेटियां, हम विजन नहीं देते बच्चों को पढ़ने का, तालीम का। मुझे खुद याद है कि हमारे जमाने में 8वीं 9वीं में जेडी कुड़ी ना कोई मुंडा सेट नहीं है, वो कुड़ी कुड़ी नहीं है, मुंडा मुंडा नहीं है। दसो। ये हमारी कौम का मसला है। सही। अब शायद थोड़ा फर्क आ गया, क्योंकि मुझे 30 साल 35 साल हो गए इस अरसे से गुजरे हुए। लेकिन बहना जी बात यह है कि आज के वक्त में हमें बच्चों को विजन देना चाहिए, एजुकेशन क्या है, सही। आपका फ्यूचर क्या है, आपका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, आपको जिंदगी में जाना कैसे चाहिए। और मैं तो इस वक्त बड़े अच्छे काम इस मौजू पे काम कर रहा हूँ कि मैं इस वक्त एक मैंने किताबचा बनाया है, लिखा है, अभी छपेगा, वो प्रिंट हो जाएगा इंशाल्लाह, कि आपको शादी करनी क्यों चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। पहले आप अपनी काबिलियत को तो जाने कि आप शादी के काबिल हैं भी या नहीं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बेशक। आप यकीन कीजिए, मैं माफी चाहता हूँ, मैं कोड करूंगा कैथोलिक चर्च को। जिस जमाने में 94 में मेरी शादी हुई थी, उस जमाने में मैंने इनको ऑफर की थी कि यार जो कैटेगल सेंटर में शादी का कोर्स करवाते हो, हमें मौका तो दो, हम उसमें बात करें। देखें, जब आप शादीशुदा जिंदगी की बात करते हैं, जिम्मेदारी की बात है, मैं सॉरी टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा हूँ इमोशनल होके, लेकिन हमारी बेटियां अगर वर्गलाने में किसी की आ जाती हैं, तो क्यों आ जाती हैं? आप पंजाबी अपनी च बेटियों को घर से पंजाबी तरबियत च कैसे शाने भाई एक मिसाल है कि तू गठड़ी संभाल तेनू चोर नाल की।
चेतन चोरना की, बहुत अच्छे, हाँ जी। थैंक यू। ਤੇ गठड़ी संभालने का शौक को ਅਸੀਂ तो जमते जाने हैं ना, हम तो पैदा करते जाते हैं, हालात के रहमो करम पे छोड़ दिया। ये वक्त वो नहीं है वीरे, आज हम 21 सेंचुरी में चल रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको प्राइम मिनिस्टर आपका जो है वो कुछ और कह रहा है, आपका होम मिनिस्टर कुछ और कह रहा है, आपका लॉ कुछ और कह रहा है, आप असेंबली में जबरी शादियों के खिलाफ, जबरी मजहब के खिलाफ जो आप लॉ लेके जाने की कोशिश करते हैं। हमारी इस्लामी नजरियाती कौंसिल उसकी मुखालफत में खड़ी हो जाती है। आप खड़े कहाँ हैं? और पीछे आपका चर्च जो बहुत बड़ी पावर है, बिल्कुल जो बात कर सकता है। कुछ नहीं मैं कहता हूँ कि चर्च जो है सड़कों पे आकर लोगों को मरवाए ना, लेकिन कम से कम अपनी इबादतों में कम से कम इस चीज की आगाही तो दे, अवेयरनेस, बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी। तरबियत। देखिए मेरे वालिदैन अनपढ़ हैं, मेरे माँ बाप अनपढ़ हैं, और उनकी आंखों पे उतनी रोशनी नहीं है, वो पट्टी बंधी हुई है अभी तक फिलहाल इस जमाने के अंदर भी। तो हमें बेसिकली बात ये कहना चाह रहा हूँ, हमेशा हम ये कहते हैं कि शोर की बेदारी करें यार, आप बात करें। अब आपने पिछली किस्त में मुझे कहा, आप तो तस्लीम ही नहीं करें। मैं माफी चाहता हूँ, अगर मुझे नाम इस्तेमाल करने की इजाजत है तो मैं नाम इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने इत्तेफाक से सुना था अनवर फजल साहब का एक इंटरव्यू, हाँ जी। जिसमें उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में तो खामखा इस मामले को उछाला जाता है, हाँ जी। पाकिस्तान में तो खामखा जी इस मामले को जो है रंग दिया जाता है। यार आपका भाई मफाद अलग है, कौम की बेटियां अलग है। तो कहने का मकसद ये है कि यार तुम्हारे जैसे लोग क्यों एहसास नहीं करते, क्यों बात। देखो मैं और आप, कभी आपने मुझे मौका दे दिया तो मैंने बात कर ली, जी लेकिन ओरिजिनली देखिए ये जो सोच है ना, ये प्रोग्राम से तब्दीली होगी इस तरह के हमारे इंटरव्यू से या डिस्कशन से, या शनील साहब को चले बोलने से एक कुछ नहीं कंकर होने तो वाला। फेंक रहे हैं ना हम पानी में। हाँ, लेकिन कम से कम कौम के आप यार हमें रोजे पढ़ाते हो, आप हमें ये सारी बिल्कुल सही मजहबी बोल रहे हो रस्में आप, याद दिलवाते हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपने पूरी बाइबल जो है उसको मुख्तसर करके इतवार बाय इतवार डिवाइड किया हुआ है, इसके अलावा आपने बात ही नहीं करनी। तो कौम कितने जाए? कौम तो खड्डे में गिरेगी ना। आप बिल्कुल कौम के मसाइल पे बात नहीं करेंगे, बेटियों बेटों के मसाइल पे नहीं बात करेंगे, तो ये जबरी शादियों को कोई भी नहीं रोक सकता, बिल्कुल, कोई भी नहीं बहुत रोक अच्छी सकता। बात, बहुत अच्छी बात है। जब तक अच्छा, मैं आपकी तसल्ली के लिए ज़रूर बताना चाहूँगी, हमारे एक एपिसोड हम कर चुके हैं जो आपके इंटरव्यू से पहले था। उसमें 2 बच्चियां हैं, नेहा और सुनेहा, जिनका जिक्र हमने किया कि जी उनको जी घर पे रखा गया कि काम करें। वो उनके माँ बाप के, बिल्कुल मतलब 8 बहन भाई थे वो, और गरीब खानदान। अब काम उनके पास और कोई बिल्कुल था नहीं, तो 8 बहन भाई हो गए। तो वो अब 8 में से 2 बच्चियां जो हैं, जो बड़ी बहनें थी, उनको उनके माँ बाप ने किसी के यहाँ काम पे रख दिया। अब वो काम पे जब रखा बिल्कुल है ठीक। उनको, तो जो डॉक्टर साहब थे जिनके घर पे वो काम कर रही थी, उन्होंने कहा कि जी तुसी सफाई सफाई तो चलो ठीक है कर लेंदी हो, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲਮਾ हाँ पढ़ना पैना। हाँ हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल। उनको कलमा पढ़वाया और फिर उनको जो है वो मुसलमान करके तो घर पे रखा। फिर जितनी उजरत थी उतनी दी भी नहीं, बाकी स्टोरी अलग है। अब वो बेचारी परेशान है। एक बच्ची तो वो घर पे ले आए हैं, दूसरी वो दे ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं ये मुसलमान हो गई है, अब ये आपके पास नहीं आएगी, आप क्रिश्चियन जो है वो गंदे हैं, वो ये है वो है, जो भी चल रहा है। अब हमारे पढ़े देखिए बात लिखे जो सुनिए, मुस्लिम लोग हैं, अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे तो वो बेचारी सुंबल बहन बात खानदान सुनिए, परेशान है सुंबल बहन बात ऐसे। सुनिए। हाँ जी अब मैं इमोशनल हो रहा हूँ, सुनिएगा सुंबल बहन बात। जी जी पहली एपिसोड में जब मैंने बात की तो उस वक्त मैंने एक लॉ का हवाला दिया था, 498 ऐसे करके हाँ बी जी का। बी वो सिर्फ फोर्स मैरिज की बात नहीं, यहाँ फोर्स की बात है, जबरदस्ती की बात है। जबरदस्ती किसी की तरह, किसी भी तरह की हो, ठीक है। एक जब आप तब्दीली मजहब की बात करते हैं, तो एक बच्चा तब्दीली मजहब का कंसेंट दे कैसे सकता है? बिल्कुल उसकी गुंजाइश ही कहीं नहीं है भाई। नहीं। जब आप आप तब्दीली मजहब करवा कर फौरन करवाते क्या है? शादी तो करवा देते हैं, और क्या करवाते हैं आप? हाँ जी नहीं तो नहीं, किचन का इसकी काम भी तो लॉ करवाते हैं। में कोई गुंजाइश ही नहीं है कहीं पे। तो दूसरी बात ये कि जो मेरे बहन भाई, जो हमारे मुसलमान दोस्त साथी हैं, जो अपनी निजात ढूंढते हैं कि कलमा पढ़वा लो और इस्लाम में ले आओ, दायरा इस्लाम में ले आओ और आप अपनी निजात, तो ये आप किसी के हाथ का पानी नहीं पीना चाहते तो भाई उसको अपने घर में मुलाजिम क्यों रखते हो? सही क्यों रखते हो आप मुलाजिम? और शर्म तो हमें आनी चाहिए जो हम अपनी बेटियों बहनों को या बच्चों को जो है इतनी छोटी उम्र में नहीं हम तो दूसरों के हवाले कर दें। मुआवजे क्या है?
is ٹھیک ہے تو لیکن کیا بات تو کریں، دونوں طرف ہے نا. دیکھیں ہماری جو کیا کمیونٹی ہے وہ موسٹلی غریب طبقہ ہے، مجبوراً تو رکھواتے ہیں ہمارے مولانا. چرچ کیا کر رہے ہیں ان کی سپورٹ کے لیے؟ ہمارے جو کرتا دھرتا میں لوگ دیکھیں ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ اس طرح نہ کریں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں جب میں نے آپ سے عرض کی کہ کیٹیکل سینٹر میں چرچ کے لیے یہ پروگرام کی شادی کیوں کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، کیا ہوتی ہے، اس کے لیے ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں. اس زمانے میں ایک بشپ صاحب تھے، مجھے نام ان کا بڑی اچھی طرح یاد، میں کوڈ نہیں بشپ کروں گا. سلطانہ شاید. تو انہوں نے کہا جی یہ آرگنائزیشن تو فیملی پلاننگ پہ بات کرتی ہے، ہم تو یہ تو اینٹی کرسچینٹی ہے، ہم ان کو چانس نہیں دیں گے، ان سے بات نہیں کریں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جتنے بھی میرے سننے والے، فیملی پلاننگ ہے کیا. اور چرچ جیسی آرگنائزیشن جو اتنی بڑی، دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن سے بڑی کوئی آرگنائزیشن ہے ہی نہیں. کیتھولک چرچ کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں خود کیتھولک ہوں. آپ کی سوچ ایک لفظ سے فیملی پلاننگ پہ اڑی ہوئی ہے کہ فیملی پلاننگ جو ہے وہ مسیحیت کے خلاف ہے. آپ صرف ان دو لفظوں کو الگ الگ کر کے دیکھ لیجیے، فیملی اور پلاننگ. خاندان کے لیے منصوبہ بنانا، یہ کہاں سے بائبل کے خلاف ہو گیا کہ آپ اپنے گھر میں میاں اور بیوی کی حیثیت سے فیصلہ کریں کہ آپ اپنے گھر کو کیسے چلائیں گے، آپ کے وسائل کیا ہیں، آپ بچوں کی ایجوکیشن کیسے کریں گے، آپ کتنے بچے پیدا کریں گے، آپ بچوں کی پیدائش کے درمیان وفا کتنا. یہ کون سی مسیحیت کے خلاف بات ہو گئی بھائی؟ آپ نے وہی فیملی بات پلاننگ ہے نا کو کہ کہہ دیا کہ مائنڈ سیٹ ہمارا جب بن جاتا ہے تو اس سے نکلتے نہیں ہم نا. اب اگر میری بات چرچ تک پہنچ رہی ہے، کیتھولک چرچ تک اور باقی چرچز تک پہنچ رہی ہے، تو مہربانی کر کے میرے اس پوائنٹ آف ویو کو ضرور شیئر کیجیے گا. فیملی پلاننگ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کرسچن کم کرنا چاہ رہے ہیں، بچوں کی پیدائش بند کروانا چاہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں بچے پیدا کرو بھائی، جتنے وسائل ہیں اتنے پیدا کرو. اتنے اور پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا جو لے آؤ، انہوں کی ذمہ داری بھی چکو. بالکل ان کو پڑھاؤ، ان کی صحت، ان کی تعلیم، ان کی حفاظت، ان کی ساری زندگی کے جو معاملات ہیں یہ والدین کا فرض ہے. بالکل بالکل میں کوئی تو شک پاگل نہیں. نہیں ہوں جس نے اچھا، خوش 2 آئند بچے بات پیدا یہ ہے شنیل بھائی، ہم آپ کو بھی آفر کرتے ہیں کہ آپ اس میں ضرور شامل ہوں. BTL نے ایک مہم جاری کی ہے جس میں ہم اویئرنیس کے جو پروگرامز ہیں وہ سکولز میں سیشنز کے طور پر کلاس 8 سے لے کر کلاس 10 تک کے جو بچے ہیں ان کو دے رہے ہیں، والدین کی اویئرنیس کے لیے، اور ٹیچرز جو ہیں اس پہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے چرچز سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اپنے میسیجز کو اس طرح سے پریپیئر کریں کہ بالکل اس میں اویئرنیس شامل ہو. یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے جو ہم ڈیفینیٹلی. مس کر رہے ہیں، تو اسے ضرور شامل کریں. اور چرچز، کافی سارے چرچز نے، جس میں کیتھولک چرچ بھی شامل ہے، اس نے اس بات کو ایگری کیا ہے اور وہ ضرور اس پر کام کرنا چاہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس پہ کام شروع ہو رہا ہے. تو والنٹیئرلی یوتھ سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ علاقائی طور پر اپنا گھروں میں جا کر اویئرنیس جیسے بھی دے سکتے ہیں، جیسے بھی کوئی چھوٹی سی جماعت بلا کر اس میں دے سکتے ہیں، تو وہ ضرور اس پر کام کریں. کیونکہ اسے دیکھیں، ہم کسی کو نہیں بدل سکتے، ہم خود کو بدل سکتے ہیں. بالکل. تو ہمیں اپنے طور طریقے بڑھیا بدلنے پڑیں گے. تو اس پر کام ہو رہا ہے، اور میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر تھوڑا سا ٹائم دیں، جتنا بھی دے سکتے ہیں، تاکہ ٹرین کریں لوگوں کو، تاکہ لوگ ایسا جو ہے وہ آگے چل کے علاقائی طور پر وہ کام کر سکیں اس پر. بہنا مجھے بڑی بد نصیبی اپنی محسوس، خوش نصیب تو ہوں میں کہ زندہ بھی ہوں اور کام بھی کر رہا ہوں، لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ ابھی تک میں اپنوں میں قبول نہیں کیا گیا. ورنہ پاکستان میں ہزاروں سندھ میں 5000 سے زیادہ ٹیچرز کو ٹریننگ دے چکا ہوں میں ان ایشوز کے اوپر، گورنمنٹ لیول پہ. ٹھیک ہے، تو BTL یہ تو آپ ایک کے ساتھ معمولی ہے، سی آپ کو بات ضرور مل کر ہم کام کریں گے. تو یہ کہ ہم مل کے کام کر سکتے ہیں. میں اپنا ذمہ داری اور اپنا کنٹریبیوشن جو مجھ پہ فرض ہے میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. گڈ. اور میری آرگنائزیشن تو بہت بڑھ چڑھ کے پاکستان میں اس وقت آپ دیکھیں، کبھی سرچ کر کے دیکھیں تو انٹرنیشنل لیول پہ آہنگ کا نام ہے کہ ہاں آہنگ جو ہے وہ کام کر رہی ہے ان ایشوز بالکل کے بالکل اوپر، کوئی شک نہیں بٹ اس میں. فورس میرجز اور ان ادر ایشوز پہ. تو بالکل جب بھی آپ فرمائیں تو میں جب بھی اویلیبل ہوں، موجود ہوں، تو میں ہمیشہ حاضر رہوں گا. چلیں، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور کیونکہ آپ سے تھوڑا زیادہ ٹائم لیا تو زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا سارا ٹائم دیا، اور بہت اچھی اچھی باتیں آپ سے تھینک یو پتہ سو چلی. مچ. اپنا خیال رکھیں، یہ میری عزت افزائی ہے، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بات کر سکوں. تو ڈیفینیٹلی جب بھی موقع ملا میں ہر وقت حاضر ہوں.
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस ओके, यू, थैंक थैंक यू। यू, बाय बाय। जी नाज़रीन, आज फिर हमने बातचीत की है जबरी तब्दीली मज़हब के हवाले से, लेकिन फिर एक बात कहना चाहूँगी कि हमें खुद को ज़रूर देखना है। बिल्कुल। हम कितने भी बिज़ी हों, हमारे पास ज़रा सा भी टाइम ना हो, लेकिन बच्चों पर नज़र रखना ज़रूरी है और बच्चों को कलाम की तरफ लेकर आएं, उन्हें इतना मजबूत करें कि वो किसी के बहकावे में ना आएं। बिल्कुल उनकी, और ये वालिदैन की जिम्मेदारी है और ये वालिदैन ही कर सकते हैं। पिछले दिनों गुड टच और बैड टच के हवाले से भी बहुत सी बातें हो रही थी और काफ़ी लोगों ने उस पर काम किया और वो कुलिया जो है वो काम आया। अब जो है फोर्स कन्वर्जन के हवाले से भी इस तरह से आप इस मसले को देखें, इस पर गौर करें कि कैसे हम इस पर काबू पा सकते हैं ख़ानदानी तौर पर। पहले हम ख़ानदानी तौर पर इस पर काबू पाएंगे तो फिर माशरती तौर पर काबू होगा। क्या कहोगे? और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, बिल्कुल। हाँ जी, जैसे भी हम बात कर रहे हैं कि इन पॉइंट्स को हर फैमिली को सोचना चाहिए कि सिर्फ बच्चे पैदा कर लेना वो एक ब्लेसिंग तो खुदा ने दे दी, लेकिन उनकी ट्रेनिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। अब उनको इन मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताना, जैसे भी आपने बैड टच और गुड टच की बात की है, तो ये हम ही उन्हें एजुकेट करेंगे तो उन्हें इसमें डिफरेंस पता चलेगा। और फिर ना जब हमारे घर पे कोई आता ना तो हम लोग खुद जब उसे बहुत अहमियत देते हैं और गलत किस्म की अहमियत देते हैं जितनी नहीं देनी चाहिए, तो हमारे बच्चे भी वो देखते हैं। बिल्कुल, तो वो अगर फॉलो कुछ- करते हैं ना हाँ, उसी तरह से, तो वो फिर बेतकल्लुफ़ी वो जब या- अहमियत देने लगता है तो फिर वो एडवांटेज लेते हैं लोग बिल्कुल कि अब हम इस तरफ बढ़ते हैं। मैं बड़ी कोड वर्ड में बहुत सारी बातें कर रही हूँ, मेरा ख्याल नाज़रीन समझ गए होंगे। और आगे आपने कहा था कि जैसे वो खूबसूरत बच्चियां जो चूंकि हाँ, फोर्स कन्वर्शन की बात हो रही है, ऐसे तो ही। वो ख़ास तौर पे जब बेतकल्लुफ़ी बच्चियों में ज़्यादा आ जाती है, अगर मर्द और स्पेशली जैसे आरज़ू राजा के हाँ केस जी, में देखा, बिल्कुल। तो वो लोग उसको कई दफ़ा गलत रंग दे देते हैं बिल्कुल, और उन बच्चियों को फिर बरगला के आप समझते हैं मुख्तलिफ तरह से उनको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें ताकि जो बात हम कर रहे हैं वो सबके कानों तक पहुँचे और हम सब मिलकर इस मसले का हल कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें और देखते रहें BTL TV। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.